साहिब जियो। साहिब सच्चे पातशाह भगत बाबा कबीर साहब जी बख्शिश करते ने। रबी बाणी दे शब्द की आरंभता है, जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरै। रहाओ दे बंद तो आरंभता हुंदी है, क्योंकि किसी भी शब्द नूं जदों पढ़िया जांदा है ते उस शब्द का मेन जो सेंट्रल आइडिया है वो रहाओ का बंद हुंदा है। ये कह लो कि रहाओ दे बंद दे हेठ ही सारा शब्द उहदे दुआले घुमदा है ते रहाओ दे बंद दे विच ही सतगुरां ने सब कुछ दिता है। रहाओ दे बंद दी पंक्ति दी आरंभता ऐसा ज्ञान विचार मना, हर की ना सिमरो दुख भंजना। साहिब सच्चे पातशाह भगत बाबा कबीर साहब जी ये पावन शब्द नूं समझाउण दा यतन करदे ते बात कहंदे आ, कहंदे ऐसा ज्ञान विचार मना। विचार का मतलब हुंदा है समझना। ज्ञान आप समझते हो, किसी चीज का ज्ञान हासिल करना। हे मेरे मना, तू ऐसी समझ लै जिस समझ नूं लैके तू सिमरन करन लग जावे। हे मेरे मना, तू इदां दी समझ लै जिस समझ नूं लैके तू सिमरन करन लग जावे, तू बंदगी करन लग जावे। ये ज्ञान वेखो जी सानू समाज के अंदरों नहीं मिलना। समाज के अंदर जाओगे तो समाज कहेगा भी समाज दियां कुछ ऐसिया चीज़ां सिख जे सफल होना है। पढ़े लिखे कोल खलोवोगे तो वह कहेगा भी तू इन्ना कु पढ़, इन्ना कु पढ़ कि तू किसी जगह ते प्रोफैसर लग जावे, उच्च ओहदे ते लग जावे, उच्च पदवी नूं प्राप्त कर लवे। किसी बजुर्ग कोल खड़ोवोगे तो वह कहेगा भी तेरी बोली इदां दी होनी चाहिए है, तेरी बोली इस तरीके दी होनी चाहिए है। इदा समाज के अंदर विचरना है, इदा समाज के अंदर रहना है। वो अपने तरीके का फलसफा दसे, जिदा जिदा जो जो तजर्बा है वो उदां दा ज्ञान ही सानू देण दा यतन करता है। असी उदां दा ज्ञान ही अपने इन्हां कन्नां राही अंदर पाके अपनी जिंदगी जीनी शुरू कर देने हैं, पर समझते नहीं। समाजिक ज्ञान सानू समाज के लोगों तो मिल जाता है ते समाज के लोग सानू बहुत कुछ सिखाते हैं। असल दे विच असी संसार की धरती ते सीखण वास्ते आए हैं। हर रोज असी कुछ ना कुछ नवां सीखते हैं जी, हर रोज कुछ ना कुछ नवां सीखते हैं। इहदे नाल ही साडा जीवन चलदा है, इहदे नाल ही साडा सब कुछ है। पर जिहड़ी ज्ञान की गल है, असल ज्ञान जिहड़ा है वो समाज के लोगों ने सानू नहीं देना। वो ज्ञान साडी जिंद नाल निभना है, वो ज्ञान साडे इस अंतरले आत्मे नाल निभना है। वो ज्ञान जिहड़ा है ना वो गुरु कोलों मिलना है, वो साहिब कोलों मिलना है, मालिक कोलों मिलना है। इस साहिब सच्चे पातशाह कोलों वो ज्ञान मिलना है। समाज के लोगों ने वो ज्ञान नहीं देना जिहड़ा ज्ञान साडे नाल अंतर आत्मे निभ जाना है। समाज के लोगों का ज्ञान होशा ते कोझा, यह ज्ञान नूं लैके असीं सारी जिंदगी बतीत करते हैं, जिहड़ा समाजिक ज्ञान है। पर इस ज्ञान ने साडा आत्मिक पक्ष मजबूत नहीं करना। इस ज्ञान ने सानू रब दे घर तक नहीं पहुंचाउणा। ज्ञान लेना है तो गुरु कोल जा,
ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਹੂਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਹੂਣ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਮਣਾ। ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, 80 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, 70 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਦੋਂ? ਵਿਚਾਰਿਆ ਜੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕਿੱਡਾ? ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਪੜਨ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜਨ ਲੱਗਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ? ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਪਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਮੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਮਨਾ। ਕੈਸਾ ਗਿਆਨ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ ਵੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜੋ ਬਾਣੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਵੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 1430 ਅੰਗ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕੰਠ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜੋ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਸਮਝ ਲਈਏ। ਕੈਸਾ ਗਿਆਨ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਮਨਾ। ਕੈਸਾ ਗਿਆਨ? ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵਿਦਵਾਨ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਲੋਕੀ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨਗੇ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ, ਤੁਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਮਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗੋਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਪੜਚੋਲਿਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਲੈਣਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਨ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਪਸ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ